Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद 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 धन्यवाद। सब परमेश्वर की महिमा करा, तारीफ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। एक बार जोरदार उस परमेश्वर की महिमा करा, अपने होठों तो उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। उस परमेश्वर का ओदी तारीफ करो, आराधना करो। थैंक यू जीसस जीसस जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस जीसस। 2 मिनट वास्ते सब खड़े हो जाओगे। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मंगते हुए परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी दे विच पूरे 100 गुना फल लैके आए। सब मंगांगे। अपनी बाइबल नूं अपने मत्थे दे नाल लगाउंदे होए कहंदे होए, परमेश्वर ये वचन मेरी जिंदगी की बेहतरी तरक्की तक करना है। ये वचन तो बगैर कुछ नहीं कर सकता। जीसस जीसस। हालेलुया। रबा काला रमा शुक्र। थैंक यू जीसस जीसस। 2 मिनट वास्ते करांगे, आराधना करांगे, स्तुति करांगे। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सब अपने होठों तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ओदी तारीफ आराधना ओदी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ तारीफ तारीफ। कहते हैं परमेश्वर आज का वचन मेरी जिंदगी दे विच 100 गुना फल लेके आए। एक सॉन्ग बोलेंगे साजा तो फिर। थैंक यू जीसस जीसस। हालेलुया। रबा खाला नाम शुक्र। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस जीसस। हालेलुया। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। हालेलुया। ये दुआ यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं। आमीन। हालेलुया। सब बैठ जावांगे परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी दे विच। एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा करांगे। और किन्ने लोग वचन सुनने वास्ते तैयार हैं? अपने हत्थों को उठावांगे, अपने हत्थों को हिलाते हुए। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू जीसस बोलते हुए। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रब्बा खाला नाम शुक्र। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Jesus. एक और जोरदार परमेश्वर की महिमा करोगे, जोरदार पूरे जोश के नाल. थैंक यू जीसस. किन्ने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर का भवन जिहड़ा आ बनना चाहिए है. हालेलुया. एक बार जोरदार परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है, बहुत दयालु परमेश्वर है. किन्ने लोग समझते कि परमेश्वर दयालु है, अपनी दया करने वाला परमेश्वर है. दयालु मतलब दया करने वाला परमेश्वर, जिहड़ा सब ते दया करता है, जिहड़ा किसी का भी पक्षपात नहीं करता. परमेश्वर सब ते दया करता है. हालेलुया. इस करके कहा जाता है कि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है. दयालु और कृपालु मतलब कृपा करने वाला परमेश्वर है. सब ते कृपा करता है परमेश्वर. हालेलुया. किन्ने लोगों ते कृपा की परमेश्वर ने. कई बारी जदों असी प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर दीयां कीतियां भलाइयां नूं याद करके उसकी महिमा करनी चाहिए है, उसका धन्यवाद करना चाहिए है. हालेलुया. इस करके मेरा परमेश्वर बहुत ही महान परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है. जिन्हें लोगों ते परमेश्वर ने दया की है, सानू उस परमेश्वर की जो प्रार्थना च बहने हैं, जो चर्च के आने, कुछ भी करते हैं, उहदियां भलाइयां नूं याद करके सिर्फ ये कहना चाहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं. थैंक यू जीसस. हालेलुया. कितने लोग धन्यवाद करते परमेश्वर का. एक बार फिर करांगे उस परमेश्वर का धन्यवाद, अपने हुरता तो पुकारते हुए. थैंक यू जीसस. 2-3 बारी बोलांगे थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. क्योंकि वो इन्ना महान परमेश्वर है, असी उसका कदे ही धन्यवाद कर नहीं सकते. इन्ना दयालु परमेश्वर है, इन्ना कृपालु परमेश्वर, इन्नी साडे ते कृपा करता है, इन्नी दया करता है. हालेलुया. एक बारी चर्च की जमीन के वास्ते मैं एक पोस्टर पाई, और कुछ मूर्ख लोग होंगे आ जिहड़े ये समझते आ कि परमेश्वर नूं अपना घर बनाउण दी लोड़ नहीं गी. उन्होंने कमेंट किया, कहते परमेश्वर नूं जमीन की लोड़ नहीं गी. हालेलुया. कहते परमेश्वर चर्च बनाउण दे वास्ते नहीं आया. फिर कौन आया चर्च बनाने वास्ते? परमेश्वर का पवित्र वचन. की ये झूठा वचन है? असी झूठे हो सकते हैं, तुसी झूठे हो सकते हो, संसार झूठा हो सकता है, पर परमेश्वर का वचन कदे भी झूठा नहीं हो सकता. हालेलुया. कई बारी इंसान को इस तरह लगता यार ये वचन सही है, यह वचन सही है, पर जिहड़े चंगे लोग परमेश्वर ते विश्वास करने वाले कहते मैं गलत हो सकता, पर वचन गलत नहीं हो सकता. वचन हमेशा ही सच्चाई के नाल लिखा गया, परमेश्वर ने अपने हाथों के नाल लिखा है. इस करके अज वेखते हैं कि परमेश्वर का भवन बनाने की जरूरत है चाहे नहीं. कई लोग वीडियो पाते हैं, कहते यीशु मसीह कदे भी चर्च बनाने वास्ते नहीं आए. कौन आया है चर्च बनाने वास्ते? किनू भेजा है? मैनू और तुहानू चर्च बनाने वास्ते परमेश्वर ने हुक्म दिता है, आज्ञा दी है. इस करके ये इस गल का प्रूफ है कि परमेश्वर सानू
ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਦਾਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਰੇ ਦੇ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਤਲੀਅਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਬਰਬਾਲ ਕੋਲ ਯਹੋਦਸਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਮਹਾਯਾਜਕ ਕੋਲ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਹੁੰਚੀ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹਜਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਚਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਭਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਏ ਕੋਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਦ ਕਿ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਭਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿਓ? ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਹਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੱਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਛੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇ ਚਰਚ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਰਬਾਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਦਰੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਛਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 30 ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗੇ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਬਾਂਸ ਰੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਰੀਅਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਚਾਦਰਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 10 ਤੋਂ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਟ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਟੈਂਟ ਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਪਾਵਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੱਟ ਭਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਪੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਆਈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਛਬੀਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੇਖੀ, YouTube ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਥਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਬਰਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ
ਇਹ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ 2 ਦਿਨ ਰੋਕ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਬੈਠੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੰਨਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਤ ਯਾਨੀ ਸੁਖਣਾ ਸੁੱਖ, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ, ਲੰਗਰ ਲਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਜਿਆ ਪਰ ਵੱਢਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜੇ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਰੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤ੍ਰੇਹ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਦਾ ਆ? ਛੇਕ ਵਾਲੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ, ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਾਮਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਫਸਲ। ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜਣਾ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦਾ?
चुन्नी लैके कुछ लैके आओ, मैं तुहानूं दसदा हालेलुया कि शेक वाली थैली किस तरह है। मान लो चुन्नी ले आओ, लियो मैं तुहानूं दसदा हालेलुया। इधर आओ, अगे आओ, हालेलुया। चुन्नी फड़ो, खोल दो, इनू खोल दो, खोल के हालेलुया। मान लो तुसी जे परमेश्वर तुहाडे नाल आ, तुसी परमेश्वर दे घर दे विच अपना अच्छे ढंग दे नाल काम कर रहे हो, तुसी पा रहे हो, तो पर वो डिग नहीं थले रही, थले डिग नहीं रही है, तुसी पाता, ये तुहाडी कमाई सेफ है क्योंकि परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का की है, हाथ है, समझ लो परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर ने 2 हाथ थले रखे हुए आ, तुहाडी जिहड़ी कमाई आ वो तुहाडी सेफ है। और जे तुहाडी कमाई सेफ नहीं गी, जे तुहाडी कमाई सेफ नहीं गी, तो प्रभु कहता तुसी अपनी कमाई कित्थे पा रहे हो, शेक वाली थैली दे विच। जिद्दां मान लो तुसी पाई, वो थले चल गई, तुहाडे हत्थ कुछ भी आया नहीं। बैठ जावांगे, इस तरह परमेश्वर फिर पढ़ांगे परमेश्वर की कह रहे हैं। तुसा बहुत बीजिया ते खटिया थोड़ा, प्रभु कहता तुसी बहुत बीजिया पर खटिया थोड़ा जिहा। हाँ, तुसी खांदे हो पर रजदे नहीं, तुसी खांदे हो पर क्यों नहीं रजदे। तुसी पींदे हो पर तै नहीं बुझदी, प्रभु कहता तुसी पींदे भी हो पर ते नहीं बुझदी, प्यास नहीं बुझदी। हाँ जी, तुसी कपड़े पांदे हो पर गरम नहीं हुंदे, तुसी कपड़े भी पाउंदे हो पर गर्म क्यों नहीं हुंदे। ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ नहीं कर रहा? कि मैं परमेश्वर के भवन को सवार रहा, चाहे खराब कर रहा? कई बार तुसीं वेख्या कई लोग चर्च दे विच सफाई करने की बजाय खलारा पाउणगे, इत्थे कोई ना कोई चीज़ खलार के जाणगे। क्यों असी इस तरह करते हाँ? क्यों? क्योंकि असी अपनी कमाई शेक वाली थैली दे विच पा रहे हैं। कितना सेफ होगी? पढ़ांगे असी। ਯਹੋਵਾ ਇਹੋ ਆਖਦਾ ਹੈ, यहोवा परमेश्वर ऐदां कह रहा है, ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚੜੋ। कित्थे जाओ? तुसीं हुण कहोगे पहाड़ां दे उत्ते की है? प्रभु कहंदा पहाड़ां ते जाओ, ਲੱਕੜੀ ਲਿਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ। की लियाओ? लकड़ी लियाओ ते इस भवन नूं की करो? तैयार करो। हाँ जी, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। प्रभु की कह रहा है? हुण मान लो तुसी इस जगह ते लकड़ी लैके आओगे परमेश्वर के भवन के वास्ते, लोहा लैके आओगे परमेश्वर के भवन के वास्ते। प्रभु कहता उस तो मैं की होवांगा? प्रसन्न होवांगा। हालेलुया। कई लोग अदास जिहा हो जाते हैं। देखो मैं तुहानूं एक गल दसनी चाहुंदा, आ जिन्ना भी टेंट है, जिन्ना भी लकड़ है, जिन्ना भी लोहा है, कदी भी ये कादे वास्ते इस्तेमाल होंदा है? परमेश्वर दे कम्मां दे वास्ते। कादे वास्ते? प्रभु दे कम्मां दे वास्ते। ये कदी इस तरह नहीं होया कि पास्टर दे बेटे की शादी है तो उहदे उत्ते टेंट लग रहा है। कदी इदां नहीं होया कि पास्टर की बेटी की शादी है तो सारा टेंट। ये कादे वास्ते है? परमेश्वर दे कम्मां दे वास्ते। क्यों परमेश्वर प्रसन्न होंदा है? परमेश्वर कहता जाओ तुसी लकड़ी लैके आओ, लोहा लैके आओ, परमेश्वर के कामां दे वास्ते इस्तेमाल करो, फिर मैं उतो की होवांगा? प्रसन्न होवांगा। जे असी चाहुंदे साडीआं जिंदगियां दे विच काम होण, जे असी चाहुंदे हां परमेश्वर मेरी जिंदगी दे विच काम करे, कि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਛੇਕ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਝਿੜਕਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 6 ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਚੱਲ, ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਘੱਲਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਕਿੱਲਾ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 2 ਵਿਕਦੀਆਂ, 3 ਵਿਕਦੀਆਂ, 4 ਵਿਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬੜੇ ਆ। ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੌਂ ਵੀ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ। ਸਭ ਮੰਗਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਂ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਾਂ।
ਆਮੀਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 11:30 ਵਜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵਿਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਐਰਕਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਣਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਵੇ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੀ ਡਿਊਟੀ ਲਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਬਾਈਕ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਾਲਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਨ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੱਕਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੇ ਦੋ ਜਣੇ, ਪੱਕਾ ਜਿਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਸੀਂ ਛਬੀਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ। ਜਾਓ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਦਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਫਿਰ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਟੋਕਰੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਗਤ ਬਾਟਾ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇ 2 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਕੰਮ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘਰ 4 ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਦੀਆਂ। ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਫੁਰਲ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਿਆ? ਜਲੰਧਰ ਚਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ।
ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਢੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਓਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੀਰਜਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੜ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਰੇਹੜੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬੱਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਚੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਲੱਕੜ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਲੋਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਜਰਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਵਾਂ? ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਮੰਗਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਮੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਮੈਂ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਭ ਇੱਕ ਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਮੁਰਦਾ ਨੇ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, YouTube ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਵਾਚਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਾਫੀ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਵੇਖੋ
ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 10 ਪੱਕੇ ਤੇ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣ ਤੇ 10 ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਲੋਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਚਨ ਸੁਣਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਜਾਏ। ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਆਮੀਨ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਖਾਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਖਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਖਾਊਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਕੋਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਗਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੰਨਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਸ ਵਚਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਜੱਸੂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੱਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟੋਕਰੇ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਮੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵਿਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਦੁਆਰਾ 11 ਚਰਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੱਦ ਵੀ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਜਿਹਨੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਟ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਗਿਆਨੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਹਿਰਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ? ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਏਸੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ, 5 ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਪੁਲ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਿਠਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਰੋ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਧੋਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਆਂ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 24 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਧਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਦੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਉੱਠਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੜਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਚਰਚ ਨੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲਾ ਛੱਡੋਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਚਰਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਲਈ ਦਰੀਆਂ ਧਵਾ ਲੀਆਂ, ਵਿਛਾਤੀਆਂ ਧਵਾ ਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਰਚ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਵੰਡੋਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਫੋਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਟਾਵਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਲਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਦੀਵਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕਿਆ? 2 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਦਰੀ ਵਿਚਾਰਾ ਹੱਸਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਚਰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਨ ਹੈ
ਤੇ ਲਿਆਓ ਮੈਂ 2 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਭੈਣ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾ ਵੇਚ ਦਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਤਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਪਿੱਤਲ ਦਾ ਦੀਵਾ ਵੇਚ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਨਾਲ ਪੈਲੀ ਲੈਣੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਕਿੱਲਾ ਪੈਲੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਬੀਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਚਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਚਨ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਜੇ ਵਚਨ ਦਸਵੰਧ ਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਮੁਕਾਓ, ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਜ਼ਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਲਾ। 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਹਜ਼ਈ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਕੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਯਸ਼ੀਏਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਬਰਵਾਲ ਅਤੇ ਯੋਤਸਹਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਆਖ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਜਬਰਵਾਲ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆ? ਕੱਲੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੱਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਚ ਭਵਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਲੋਕ ਚੰਗਿਆਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜਰਾ। ਪਰ ਜਰੁੱਬਾਬੇਲ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਯਹੋਸ਼ਾਦਾਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ਾ ਮਹਾਯਾਜਕ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਸਭ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਡਰੋ ਨਾ। ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਜਲ ਥਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਅਣਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਚਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆ ਤੇ ਸੋਨਾ ਵੀ
मेरा है। हाँ जी, इस भवन की आखिरी रौनक पहली तो वधीक होवेगी। हालेलुया। आ कहोतां दी किताब 2 अध्याय 1 अध्याय 22 आयत नूं पढ़ियो जरा, 2 चाहे 1 दी 22 नूं, जल्दी जल्दी। हुण इत्थे प्रभु की कह रहा है, एक आयत पढ़ के समाप्त करांगे। हाँ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हाँ, कितनी आयत? ਇੱਕ ਦੀ 21। 1 दी 21 नहीं, 1 दी 22। हे ਭੋਲਿਓ, हाँ, ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਭੋਲੇਪਨ ਨਾਲ ਪਲੀਤ ਪਾਲੋਗੇ? प्रभु की कह रहा, कहता हे भोलिओ कदों तक भोलेपन दे नाल प्रीत भालोगे, प्यार करोगे। हाँ, ਅਤੇ ਮਖੌਲੀ ਆਪਣੇ ਮਖੌਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। कई मखौल करते हैं, कहते चर्च वेखी जाएगी, कोई गल, कहते कोई गल नहीं, ऐश करो। कहते मखौलीओ कदों तक अपने मखौलों दे विच रुझे रहोगे। की परमेश्वर कहता तुहानूं सेवा करन दी नहीं जरूरत, मखौल बाहर जाके। प्रभु तो ये भी कहता मखौलियां दी जुंडली दे विच ना बवो। ਅਸੀਂ चर्च दे विच भी मजाक करी जाते हैं, चर्च दे विच कहता हे भोलिओ कद तक भोले रहोगे, और हे मखौलीओ कदों तक तुसी अपने मखौलों दे विच प्रसन्न यानी खुश रहोगे। हाँ जी, ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ। कहते मूर्खो कदों तक ज्ञान दे नाल वैर रखोगे। हालेलुया। ज्ञान दे नाल वैर की है? किते मेला लगा होवे, किते होर किसी जगह ते गए होइए, भावें जिन्नी मर्जी गर्मी लगे, असी कदे उठ के नहीं गए। प्रभु कहता ज्ञान दे नाल कद तक तुसी वैर रखो। हालेलुया। सो अज दे परमेश्वर दे वचन दे वास्ते जोरदार ताड़ियां दे नाल स्वागत करांगे और मंगांगे परमेश्वर अज दा वचन मेरी जिंदगी दे विच पूरे 100 गुना फल लेके आए। सब अखां नूं बंद करांगे। ये दुआ यीशु मसीह के नाम च मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इस करके परमेश्वर के कामां दे वास्ते हमेशा ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ।